Okay. So we will discuss the introduction about SAP, SAP overview, what is ERP, what are the different modules in SAP. So we will discuss all those details, all those introduction part today about SAP. So we will discuss them with the help of the PPT today. And I can also share this PPT for you. Okay. So, so first slide is like, what is ERP? So ERP full form is Enterprise Resource Planning. So ERP is a way to integrate the data and process of an organization into one single system. So basically, in simple words, ERP is nothing but the efficient utilization of 4 M's. That is the first M is the men. That means people who are involved in running that particular organization. Like, for example, we can take an example of a school. A school is also an organization. A school men అంటే people అంటే ఎవరు, people who are involved in running that school అంటే like teachers ఉంటారు, టీచింగ్ స్టాఫ్, నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్, ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ ఉంటే డ్రైవర్స్ ఉంటారు. సో ఆల్ ఆఫ్ దీస్ పీపుల్ ఆర్ ద people who are involved in running that particular organization. సెకండ్ ఎం ఇస్ ద మెటీరియల్. ఒక స్కూల్లో ఏమేం మెటీరియల్స్ వాడతారు, లైక్ బుక్స్, పెన్స్, పెన్సిల్స్, ఇరేజర్స్, పెయింట్స్, రైట్, desks. So all of these comes under the materials that are used in running that particular school. And the third M is the money. Obviously, money will be involved, right? So if it is a bigger organization, huge budgets will be involved. And if it is a small organization, there will be less budget. But obviously, some budget or some money will be involved in for running any organization. And fourth M is the machine. So they'll be using different kinds of machines like ఒక స్కూల్లో ఏమేమి వాడతారు, లైక్ దే విల్ బి యూజింగ్ కంప్యూటర్స్, ప్రింటర్స్, కాపియర్స్, రైట్, ప్రొజెక్టర్స్. సో ఆల్ ఆఫ్ దీస్ ఆర్ ద మెషిన్స్ పార్ట్. సో the efficient utilization of all these 4 M's is nothing but ERP, right? So definition of ERP is nothing but the efficient utilization of all the 4 M's is nothing but an ERP, right? So, and suppliers of ERP. So we have different suppliers in the market of ERP. So we have different suppliers like BAN, CODA, DNB, IBM, JD Edwards, Marken, Oracle. Like we might have heard some of the names, like IBM we have heard. Oracle is a commonly heard name, right? And then SAP is a commonly heard name. PeopleSoft also we might have heard, right? So all of these are the different suppliers of ERP. And SAP is the most popular. SAP is the most popular among all the suppliers of ERP, right? And one more thing is like, this is just for the introduction purpose and interview point of view. ఈ ఇంట్రొడక్షన్ దీంట్లో మాత్రం క్వశ్చన్స్ ఏం రావు, but this is for your basic understanding, right? What is SAP, what is ERP, what are the different modules in SAP. So ఇవన్నీ basic understanding. So next, Okay. agenda for the overview. So అసలు agenda ఏంటి, ఈ PPT agenda ఏంటి? Introduction to the SAP R3 system, SAP systems functionality, SAP implementation methodology. సో ఇవన్నీ డిస్కస్ చేస్తాం ఈ PPTలో. సో వాట్ ఈజ్ SAP? అసలు SAP అంటే ఏంటి? SAP అంటే సిస్టమ్స్, అప్లికేషన్స్ అండ్ ప్రోడక్ట్స్ ఇన్ డేటా ప్రాసెసింగ్. ఇట్ ఈస్ అన్ ERP డైనమిక్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే we have 10 million users, 30,000 installations, 1,000 partners, 21 industry solutions, customer worldwide, mostly Fortune 500 companies. 95% of the top 100 German companies use SAP, right? So SAP is the 4th largest software company in the world. The SAP R3 system is a business software package
designed to integrate all areas of a business. సో అసలు యాక్చువల్‌గా ఎస్ఏపీ కంపెనీ ఎలా స్టార్ట్ అయింది? ఒక జర్మనీలో ఒక ఐబీఎంలో పనిచేసే ఒక 4 పీపుల్ వాళ్ళు ఐబీఎం వదిలేసి దే హావ్ స్టార్టెడ్ దిస్ కంపెనీ కాల్డ్ ఎస్ఏపీ ఏజీ కంపెనీ. ఎస్ఏపీ ఏజీ అనే కంపెనీని స్టార్ట్ చేశారు. సో ఇనీషియల్‌గా జర్మనీలో స్టార్ట్ అయింది. బట్ లేటర్ ఆన్ దే హావ్ స్ప్రెడ్ దేర్ వింగ్స్ ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్. తర్వాత చాలా కంట్రీస్ దే దే హావ్ ఓపెన్డ్ అప్ దేర్ ఆఫీసెస్ ఇన్ మెనీ డిఫరెంట్ కంట్రీస్. అందుకని మనము ఎస్ఏపీలో ఒరిజినల్ లాంగ్వేజ్ ఎప్పుడు డిఈ. డిఈ అంటే జర్మన్ అన్నమాట. సో ఒరిజినల్ లాంగ్వేజ్ ఎప్పుడు జర్మన్‌లో ఉంటది. ఎందుకంటే ఫస్ట్ జర్మనీలో స్టార్ట్ చేశారు కాబట్టి ఒరిజినల్ లాంగ్వేజ్ జర్మన్ అనే ఉంటది. సో దట్ ఈస్ ద అలా స్టార్ట్ అయ్యి తర్వాత ఇట్ బికేమ్ వన్ 4th లార్జెస్ట్ సాఫ్ట్‌వేర్ కంపెనీ ఇన్ ద వరల్డ్. వరల్డ్‌లోనే లైక్ 4th లార్జెస్ట్ సాఫ్ట్‌వేర్ కంపెనీ అయిపోయింది. ఈ ఎస్ఏపీ ఎలా డెవలప్ చేశారు అంటే ఎనీ టైప్ ఆఫ్ బిజినెసెస్, ఎనీ టైప్ ఆఫ్ సెక్టార్స్‌కి ఇంప్లిమెంట్ చేసేటట్టుగా అలా ఉంటదనమాట. ఫ్లెక్సిబుల్‌గా ఉంటది. అండ్ వీ కెన్ ఇంప్లిమెంట్ థాట్ ఫర్ ఎనీ ఎనీ సెక్టార్స్ ఆర్ ఎనీ ఇండస్ట్రీస్ అలా ఉంటది. మనము ఇక్కడ నెక్స్ట్ స్లైడ్స్‌లో వి విల్ డిస్కస్ అబౌట్ థాట్. రైట్? సో ఎస్ఏపీ R3 అప్లికేషన్. అసలు ఎస్ఏపీలో ఏమేం మాడ్యూల్స్ ఉంటాయి? సో ఇక్కడ మనకు కనిపించే అన్ని డిఫరెంట్ మాడ్యూల్స్ ఆఫ్ ఎస్ఏపీ. ఎస్‌డి అంటే సేల్స్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, ఎంఎం అంటే మెటీరియల్స్ మేనేజ్మెంట్, పీపీ అంటే ప్రొడక్షన్ ప్లానింగ్, క్యూఎం అంటే క్వాలిటీ మేనేజ్మెంట్, పీఎం ఈస్ ప్లాంట్ మెయింటెనెన్స్, హెచ్ఆర్ అంటే హ్యూమన్ రిసోర్సెస్, ఎఫ్ఐ అంటే ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్, సిఓ ఈస్ కంట్రోలింగ్, ఏఏ ఇస్ అసెట్ అకౌంటింగ్, పిఎస్సి ఈస్ ప్రాజెక్ట్ సిస్టమ్, డబ్ల్యూఎస్ ఈస్ వర్క్ ఫ్లో, ఐఎస్ఈస్ ఇండస్ట్రీ సొల్యూషన్స్. సో ఇవన్నీ డిఫరెంట్ మాడ్యూల్స్ ఆఫ్ ఎస్ఏపీ అన్నమాట. ఇవన్నీ ఏంటంటే ఇది ఇప్పుడు ఈ డిఫరెంట్ మాడ్యూల్స్ ఇప్పుడు ఒక ప్రాజెక్ట్ ఉంటే ఒక లెట్స్ సే ఒక కంపెనీ వాళ్ళు దే వాంట్ టు ఇంప్లిమెంట్ ఎస్ఏపీని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలనుకున్నారు. అప్పుడేంటంటే ఈ టీమ్ వెళ్ళి వాళ్ళకసలు వాళ్ళ బిజినెస్ ఏంటి? వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటి? వాళ్ళకసలు ఏమేం కావాలి? వాళ్ళేమి ఇన్‌పుట్స్ ఇస్తారు? వాళ్ళకి ఎలాంటి అవుట్‌పుట్స్ కావాలి? వాళ్ళకి ఎలాంటి రిపోర్ట్స్ కావాలి? వాళ్ళకి ఎలాంటి సొల్యూషన్స్ కావాలి? ఇవన్నీ వాళ్ళు అర్థం చేసుకొని అసలు వాళ్ళ బిజినెస్ ఎలా ఉంటది? అవన్నీ అర్థం చేసుకొని అప్పుడు ఏమేమి మాడ్యూల్స్ ఈ డిఫరెంట్ మాడ్యూల్స్ ఏమేమి ఇంప్లిమెంట్ చేయాలో అప్పుడు డిసైడ్ చేస్తారు. సో అదంతా మనము ఇంకా నెక్స్ట్ స్లైడ్‌లో కూడా డిస్కస్ చేస్తాము. సో ఇక్కడేంటంటే ఇక్కడెప్పుడు R/3 R/3 ఇక్కడ ఎస్ఏపీ R/3 అప్లికేషన్ అన్నారు. అంటే ఏంటి? R/3 అంటే ఏంటి? R అంటే రియల్ టైము, 3 అంటే 3 టైర్ ఆర్కిటెక్చర్. సో ఎస్ఏపీలో ఎస్ఏపీ రియల్ టైమ్‌గా ఉంటుంది. ప్లస్ ఎస్ఏపీకి 3 టైర్ ఆర్కిటెక్చర్ ఉంటది. అదనమాట మీనింగ్. సో ఇక్కడ చూస్తే ఇవన్నీ డిఫరెంట్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ఎస్ఏపీ. కాంప్రహెన్సివ్ ఫంక్షనాలిటీ. సో కాంప్రహెన్సివ్ ఫంక్షనాలిటీ ఉంటది. డిజైన్ ఫర్ ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఉంటది. మల్టీనేషనల్ యూరో Y2K ఉంటది. ఎంటర్ప్రైజ్ డేటా మోడల్ ఉంటది. క్లయింట్ సర్వర్ ఆర్కిటెక్చర్, ఓపెన్ సిస్టమ్స్ అండ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ సొల్యూషన్. సో ఇవన్నీ డిఫరెంట్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ఎస్ఏపీ విచ్ ఆర్ వెరీ గుడ్ ఫీచర్స్. రైట్? సో ఇవన్నీ కూడా మనము కాంప్రహెన్సివ్ ఫంక్షనాలిటీ అంటే డిఫరెంట్ ఇండస్ట్రీస్, డిఫరెంట్ సెక్టార్స్‌కి ఇంప్లిమెంట్ చేయగలిగే ఫంక్షనాలిటీ ఉంటది. డిజైన్ ఫర్ ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ బిజినెసెస్. ఎలాంటి బిజినెస్‌కైనా ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు ఎస్ఏపీని. మల్టీనేషనల్ యూరో Y2K అంటే డిఫరెంట్ కంట్రీస్, డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్‌లో ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు. డిఫరెంట్ కరెన్సీస్ వాడుకోవచ్చు ఎస్ఏపీలో. ఎంటర్ప్రైజ్ డేటా మోడల్. ఒక ఎంటర్ప్రైజ్ డేటా మోడల్ అంటే ఒక డేటా అనేది ఒక సేఫ్‌గా, సెక్యూర్‌గా ఉంటదనమాట ఎస్ఏపీలో. క్లయింట్ సర్వర్ ఆర్కిటెక్చర్. సో ఒక క్లయింట్‌కి డిఫరెంట్ సర్వర్స్ యాడ్ చేసి, అటాచ్ చేసి ఒక క్లయింట్‌తో మెనీ డిఫరెంట్ సర్వర్స్ క్యాన్ ఫంక్షన్. రైట్? సో ఓపెన్ సిస్టమ్స్ ఓపెన్‌గా ఉంటది. అంటే ఏంటి? ఓపెన్‌గా ఉండటం అంటే ఏంటి? మనము ఇంకేమన్నా ఎక్కువ అడిషనల్‌గా యాడ్ చేసుకుంటూ పోవాలి అంటే ఫీచర్స్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్. రైట్? ఇంటిగ్రేటెడ్ సొల్యూషన్స్. సో సొల్యూషన్స్ అన్నిటిని ఇంటిగ్రేట్ చేయొచ్చు ఈ ఎస్ఏపీతో. సో
All of these are very good features of SAP. సో నెక్స్ట్ స్లైడ్ వచ్చేసి ఎస్ఏపి సిస్టమ్ ఆర్కిటెక్చర్. అసలు ఎస్ఏపి సిస్టమ్ ఆర్కిటెక్చర్ ఎలా ఉంది? సో ఇది ఫస్ట్ లేయర్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ ది ప్రెజెంటేషన్ లేయర్ ఆర్ ఎండ్ యూజర్ లేయర్. సో ప్రెజెంటేషన్ లేయర్ అంటే బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈస్ లైక్ మన టికెట్ బుకింగ్, ట్రావెల్ టికెట్ బుకింగ్ ఏజెంట్స్. వాళ్ళు ఏంటి, మనం వెళ్తాము వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి ఇలా మేము ఒక ట్రిప్ ప్లాన్ చేస్తున్నాము. సో వీ వాంట్ టు బుక్ ద టికెట్స్ ఫ్రమ్ లెట్స్ సే సమ్ ఇండియా టు యూరప్. సో ఇలా మేము ప్లాన్ చేసుకోవాలి పలానా డేట్స్ అని చెప్తే వాళ్ళు చూసి ఓకే ఈ ఎయిర్లైన్స్ అయితే ఇంత కాస్ట్ ఉంటుంది, ఇంత జర్నీ టైం ఇంత ఉంటుంది, ఫ్లైట్ డ్యూరేషన్ ఇంత ఉంటుంది, ఈ ఎయిర్లైన్స్ అయితే ఇంత ఉంటుంది అని వాళ్ళు డిఫరెంట్ కొటేషన్స్ మనకి చూసి దే విల్ బి ఏబుల్ టు ఫైండ్ అవుట్ అండ్ గివ్ అస్ అనమాట, రైట్? సో అలాంటి వాళ్ళని ఎండ్ యూజర్స్ అంటారు. ఆ టికెట్ బుకింగ్ ఏజెంట్స్ ఎవరైతే ఆ ఎస్ఏపి అప్లికేషన్ అనదర్ బెస్ట్ యా టెల్ మీ సార్. ఫస్ట్ నుంచి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా మేడం కొంచెం? సిస్టమ్ ఆర్కిటెక్చర్ అంటే నెట్ ఆగిపోయింది. ఏంటండి వినిపించలే మీ వాయిస్, మళ్ళీ చెప్పండి. అంటే నెట్ వైఫై ఆగిపోయింది మ్యామ్, కరెంట్ ఓకే పవర్ కట్ వల్ల. ఓకే ఇప్పుడు వినిపిస్తుందా? ఇప్పుడు వినిపిస్తుంది మేడం. అలాగే కింద దిస్ మీటింగ్ ఈస్ బిన్ రికార్డెడ్ అని వస్తుంది. అవును ఇప్పుడు ఓకే. అయ్యా నేను రికార్డ్ చేస్తున్నాను. నేను మళ్ళీ ఇది మీకు షేర్ చేస్తాను అనమాట, రికార్డ్ చేస్తున్నాను. అదే అడ్డుగా ఉందని చెప్పి. ఓకే మ్యామ్. ఇప్పుడు సో దిస్ లేయర్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ ది ప్రెజెంటేషన్ లేయర్ ఆర్ ఎండ్ యూజర్ లేయర్. ఎండ్ యూజర్స్ అంటే ఎవరు? మన ట్రావెల్ టికెట్ బుకింగ్ ఏజెంట్స్ ని ఎండ్ యూజర్స్ అంటారు. వాళ్ళేంటి, వాళ్ళకేంటి ఒక 3-4 days ట్రైనింగ్ ఇస్తారు. ఆ అప్లికేషన్ ఎలా వాడాలి అని చెప్పేసి ట్రైనింగ్ ఇస్తారు అంతే. బట్ ఆ అప్లికేషన్ ఏదన్నా వర్క్ అవ్వలేదనుకోండి, దే డోంట్ నో. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, దే విల్ జస్ట్ రైజ్ అన్ ఇష్యూ. సో అలాంటి వాళ్ళని బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ మన రైల్వే స్టేషన్కి వెళ్తే టికెట్స్ బుక్ చేస్తారు కదా కౌంటర్లో వాళ్ళు, రైట్? వాళ్ళు సిస్టంలో చూసి బుక్ చేస్తూ ఉంటారు. అలాగే మన టికెట్ బుకింగ్ ట్రావెల్ ఏజెంట్స్. సో ఇలాంటి వాళ్ళందరినీ ఎండ్ యూజర్స్ అంటారు. సో దిస్ ఇస్ ద ఎండ్ యూజర్ లేయర్. సో వాళ్ళు ఏంటి, వాళ్ళకు ఒక రిక్వెస్ట్ వచ్చింది, వాళ్ళకి ఇండియా నుండి యూరప్కి టికెట్ బుక్ చేయాలి. సో ఆ రిక్వెస్ట్ రాగానే ఏం చేస్తారు, వాళ్ళు సబ్మిట్ చేస్తారు. సబ్మిట్ చేసినప్పుడు ఆ ప్రాసెస్ అంతా ఈ సెకండ్ లేయర్, అంటే దిస్ ఇస్ ద అప్లికేషన్ లేయర్ అంటారు. ఆ ప్రాసెసింగ్ అంతా ఈ సెకండ్ లేయర్లో జరుగుద్ది అనమాట. వాళ్ళు ప్రాసెసింగ్ ఎలా చేస్తారు, ఆ డేటా అంతా ఈ థర్డ్ లేయర్, దట్ ఈస్ ద డేటాబేస్ లేయర్లో ఉంటుంది. యాక్చువల్ డేటా అంతా డేటాబేస్ లేయర్లో ఉంటుంది. సో ఆ రిక్వెస్ట్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, కావాల్సిన డేటాని డేటాబేస్లో నుండి ఫెచ్ చేసుకొని ఇక్కడ ప్రాసెసింగ్ జరుగుద్ది. మళ్ళీ ఎండ్ రిజల్ట్ని పంపిస్తారు ఎండ్ యూజర్స్, రైట్? అంటే ఫలానా ఫ్లైట్లో ఎన్ని ఖాళీలు ఉన్నాయి, రేట్ ఎంత అవుద్ది, దాని డ్యూరేషన్ ఎంత, అలాంటి డీటెయిల్స్ అన్నీ మన డేటాబేస్లో స్టోర్ అయి ఉంటాయి. సో ఆ డీటెయిల్స్ని ఫెచ్ చేసి ఆ ప్రాసెస్ చేసి మళ్ళీ ఎండ్ యూజర్ రిజల్ట్ వస్తుంది. సో ఇదేంటి ఎండ్ యూజర్ లేయర్. సో ఇదేమో అప్లికేషన్ లేయర్, ఇదేమో డేటాబేస్ లేయర్. ఎక్కడైతే డేటా ఉంటుందో ఆ డేటాని డేటాబేస్ లేయర్ అంటారు. సో ఇవి 3 tier ఆర్కిటెక్చర్ అంటారు. ఇది ఫస్ట్ టైర్, ఇది సెకండ్ టైర్, ఇది థర్డ్ టైర్. సో ఎండ్ యూజర్ లేయర్, దిస్ ఇస్ ద అప్లికేషన్ లేయర్, and this is the database layer, right? So SAP architecture on a higher level ఇలా ఉంటుంది అన్నమాట, రైట్? సో మనం ఏంటంటే ఊరికే ఓకే ఎస్ఏపి ఆర్కిటెక్చర్ అంటే ఇలా 3 layers ఉంటాయి అని అలా గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోద్ది మనకి. దీస్ ఆర్ ద ఎండ్ యూజర్స్, దిస్ ఇస్ ద అప్లికేషన్ లేయర్, అండ్ దిస్ ఇస్ ద డేటాబేస్ లేయర్. ఆ 2 points మనం గుర్తుపెట్టుకుంటే బాగుంటుంది అనమాట, రైట్? సో నెక్స్ట్ స్లైడ్ వచ్చేసి సేమ్ థింగ్ బట్ ఇన్ ఏ డిఫరెంట్ పిక్చర్ మారిందంతే. సో ఇక్కడ ఏంటి, వీళ్ళందరూ ఎండ్ యూజర్స్. ఈ నెక్స్ట్ లేయర్ ఏంటి, దిస్ ఇస్ ద అప్లికేషన్ లేయర్. ఆ నెక్స్ట్ లెవెల్ ఏంటి, దిస్ ఇస్ ద డేటాబేస్ లేయర్, రైట్? సో ఇక్కడ వచ్చేసి R3 టెక్నాలజీ ఎన్విరాన్మెంట్. ఇక్కడ ఏంటి, డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్ దట్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఇన్ ఎస్ఏపి. ఎస్ఏపిలో అసలు ఏమేమి లాంగ్వేజెస్ వాడచ్చు. అబాప్ యూజువలీ
90% ఆఫ్ ద టైమ్స్ అబాప్ 4 వాడతారు, రైట్? కానీ సి వాడచ్చు, C++ వాడచ్చు, HTML వాడచ్చు, జావా, యాక్టివ్ ఎక్స్ కంట్రోల్స్ ఇవి కూడా వాడచ్చు. బట్ మెయిన్గా అబాప్ 4 వాడతారు, రైట్? అండ్ SAP GUI dialog, SAP GUIs, graphical user interfaces. సో విండోస్ 3.1, విండోస్ 95, విండోస్ NT. సో ఇవన్నీ కూడా ఈ గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేసెస్ అన్ని వాడచ్చు SAPతో. డేటాబేసెస్, ఏమేమి డేటాబేసెస్ వాడతారు? సో DB2, Oracle, రైట్? SQL సర్వర్. సో ఇవన్నీ డేటాబేసెస్ వీ కెన్ యూజ్ విత్ SAP. అండ్ దెన్ ద ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్, ఏమేమి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ వాడచ్చు? సో యూనిక్స్, రైట్? సో రిలయంట్, విండోస్ NT, OS 400. సో ఇలాంటివన్నీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ వాడచ్చు SAPతో. అండ్ హార్డ్వేర్, సో ఆల్ దీస్ ఇక్కడ చూపించే హార్డ్వేర్స్ అన్ని లైక్ యూనిక్ సిస్టమ్స్, రైట్? డేటా సెంట్రల్, డిజిటల్, సో IBM, AS 400. సో ఇలాంటివన్నీ కూడా ఈ హార్డ్వేర్స్ అన్ని కూడా SAPతో వాడచ్చు. సో ఇవన్నీ ఏంటంటే డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్, డిఫరెంట్ GUIs, different databases, different operating systems, and different hardwares that are compatible with SAP. అవి చూస్తున్నాం ఇక్కడ ఈ స్లైడ్ లో. సో ఇక్కడ నుండి చాలా ఇంపార్టెంట్ స్లైడ్, SAP ఇన్ ద బిజినెస్ మోడ్. అసలు బిజినెస్ మోడ్ లో SAP ఎలా ఉంటుంది, రైట్? సో ఇక్కడ వచ్చేసి అసలు SAP ఎందుకు సక్సెస్ అయింది, రైట్? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, వై SAP is successful, right? So first of all, why SAP is successful? So ఇక్కడ చూస్తే so all of these again are the different features of SAP. సెక్యూర్ ఇన్ఫర్మేషన్, సో ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్యూరిటీ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది SAPలో, రైట్? అండ్ ఇంటిగ్రేటెడ్, సో ఇంటిగ్రేషన్ బిట్వీన్ డిఫరెంట్ మాడ్యూల్స్ ఈస్ వెరీ గుడ్ ఇన్ SAP. ఎంటర్ప్రైజ్ వైడ్ అంటే ఇక్కడ చూస్తుంటే మీరు ఒక సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ ఉంది, ప్లస్ హియర్ వీఆర్ సీయింగ్ సమ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్లాంట్స్. సో డిఫరెంట్ ఎంటర్ప్రైజెస్ వైడ్ డిఫరెంట్ కంపెనీస్కి ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు SAP. బెస్ట్ బిజినెస్ ప్రాక్టీసెస్, సో బిజినెస్ ప్రాక్టీస్ అనేది చాలా బాగుంటుంది అనమాట. మల్టీ కరెన్సీ, డిఫరెంట్ కరెన్సీస్ వీ కెన్ యూజ్ ఇన్ SAP. మల్టీలింగ్వల్, different languages we can use in SAP, right? So all of these are the important features of SAP. Why SAP R3 has been successful? Asal SAP R3 enduku successful ga undi? So real-time processing with an integrated suite of client-server applications. It is comprehensive. It is open, business process orientation, fully integrated business process, modular structure, international yet consistent, providing maximum flexibility and scalability, strong backbone for future technologies, OSS, operating system service, right? Online service support, OSS, 24-hour support is available. So all of these are the different features we have in, all of these are the important features why SAP R3 has been successful. So ఇక్కడ చూస్తే mysap.com solutions. ఇక్కడ చూస్తే this is a very very important slide. ఈ స్లైడ్ లో ఏంటంటే we will discuss what are all the different sectors that have implemented SAP, like aerospace అంటే Boeing, Air India, all of these are very big clients for SAP. వాళ్ళందరూ SAP ని ఇంప్లిమెంట్ చేశారు. ఆటోమోటివ్ లో BMW, Honda, Toyota, all of these they have implemented SAP. Banking వచ్చేసి like many different banks like Bank of America, Citibank, Medicity, all of these, SBI, all of these are have implemented SAP, right? And chemicals ante chala chemical industries, they have implemented SAP. Consumer products like many consumer products like ante consumer products ante enti manam use chese things like for example
శాంసంగ్, రైట్? శాంసంగ్ టీవీస్, ఇలా శాంసంగ్ కంపెనీ ఫోన్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా. సో శాంసంగ్, సోనీ ఇలాంటి కంపెనీస్ అన్నమాట. కన్జ్యూమర్ ప్రోడక్ట్స్ తయారు చేసే కంపెనీస్. దే ఆర్ ఆల్సో ఇంప్లిమెంటెడ్ ఎస్ఏపి. ఇంజనీరింగ్ అండ్ కన్స్ట్రక్షన్, ఇక్కడ మన లోకల్ ఎగ్జాంపుల్ రామ్కి అని వినే ఉంటారు కదా మీరు. సో రామ్కి, అలా చాలా యూనో అలా ఎల్ఎన్టీ, all of them have implemented SAP. And then financial service providers, like financial service providers ante like loans ఇచ్చేవాళ్ళు. Like loans ante again all of these banks comes under that category also. So all these financial service providers like banks and all, they have implemented SAP. Healthcare, Reddy Labs, one best example is Reddy Labs, and many different Israel-based companies like Teva, ivanni kuda they have implemented SAP. High tech and higher education and research, many universities like MIT, and then one ISB from Hyderabad. So all of them have implemented SAP. Insurance, United Health, all of these are Tata, AIA, AIG Insurance. So AIG Insurance, all of these have implemented SAP. Media ante Walt Disney, right? So all of these have implemented BBC, Walt Disney, all of these have implemented SAP. Milk products ante like Bombay dyeing, that are related to clothes. Bombay dyeing, Vimal, all these companies have implemented SAP. And then మైనింగ్ అంటే మనకి సింగరేణి కాలనీస్. వన్ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ లైక్ సింగరేణి కాలనీస్, వాళ్ళు ఇంప్లిమెంట్ చేశారు ఎస్ఏపి. ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ లైక్ అవర్ బీపీ, ఇండియన్ ఆయిల్, బ్రిటిష్ భారత్ పెట్రోలియం. సో ఆల్ ఆఫ్ దీస్ హ్యావ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఎస్ఏపి. ఫార్మాస్యూటికల్స్ కింద చాలా లైక్ రెడ్డి ల్యాబ్స్, దే కమ్ అండర్ ద ఫార్మాస్యూటికల్స్. అండ్ దెన్ రీటైల్ కింద వాల్మార్ట్, all of these comes under the retail sector. They have implemented SAP. Telecommunications, Nokia, Siemens, Cisco, all of them come under the telecommunication part. So ikkada manam chuste many different sectors have implemented SAP, right? So ante enti, SAP elanti business kaina implement cheytam is possible and flexible and easy ani manaku ardhamautundi, right? So this is an important slide where we can understand what are all the different sectors that have implemented SAP. So ikkada integration annam indaka. So integration gurinchi we will talk about we will take a small example. మనం ఏమన్నా ఇంతకు ముందు డిస్కస్ చేసినట్టుగా ఒక ప్రాజెక్ట్ ఉందనుకోండి. ఆ ప్రాజెక్ట్లో వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్స్ని బట్టి డిఫరెంట్ మాడ్యూల్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు అని అనుకున్నాం. సో ఇక్కడ లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం. ఆ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, లెట్స్ సే మనం ఒక 100 pieces ఆఫ్ టెలివిజన్ కొనాలి. అది ఒక రిక్వైర్మెంట్ మనది. సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తాము, ఫస్ట్ మనము విల్ ట్రై టు ఫిగర్ అవుట్ విచ్ కంపెనీ ఈస్ గివింగ్ ద బెటర్ ప్రైస్ ఫర్ అస్. రిలయన్సా, లేకపోతే ఇంకొక బజాజ్ ఎలక్ట్రానిక్సా, ఎవరు బాగా మంచి డీల్స్ ఇస్తున్నారని మనం కనుక్కుంటాం ఫస్ట్. లెట్స్ సే రిలయన్స్ ఈస్ గివింగ్ ద బెటర్ ప్రైస్ ఫర్ అస్. ఆర్డర్ ప్లేస్ చేసేటప్పుడు మనం ఇంకా చాలా చూస్తాము. అంటే వాళ్ళు ఏమేమి డిస్కౌంట్స్ ఇస్తున్నారు, వాళ్ళు ఎన్ని డేస్లో డెలివరీ చేస్తారు, వాళ్ళు షిప్మెంట్ ఫ్రీనా, మళ్ళీ దానికి ఎక్స్ట్రా ఛార్జ్ చేస్తారా. సో ఇలాంటివన్నీ మనం చాలా డీటెయిల్స్ వీ విల్ ట్రై టు ఫైండ్ అవుట్, అండ్ దెన్ వీ విల్ ట్రై టు ప్లేస్ ద ఆర్డర్ విత్ ద బెస్ట్ షాప్, రైట్? And then, okay, let's say some Reliance is giving the better price for us. So మనము ఒక 100 pieces ఆఫ్ టెలివిజన్, మాకు టీవీస్ కావాలి అని మనం ఒక ఆర్డర్ ప్లేస్ చేస్తాం. ఆ ఆర్డర్ ప్లేస్ చేయడానికి వాటన్నిటికీ ఏం కావాలి, ఎస్డి మాడ్యూల్ అంటే సేల్స్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మాడ్యూల్ కావాలి. సో అది ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి, రైట్? తర్వాత వాళ్ళు రిలయన్స్ వాళ్ళు దే ట్రై టు లుక్ ఇన్ దేర్ గోడౌన్ ఆర్ దేర్ ఇన్వెంటరీ. వాళ్ళ ఇన్వెంటరీలో చూస్తారు ఈ 100 pieces ఆఫ్ టెలివిజన్ ఉన్నాయా లేదా అని చూస్తారు వాళ్ళు, రైట్? సో
వాళ్ళు లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓన్లీ 50 టీవీసే ఉన్నాయి. సో మిగతా 50 పీసెస్కి ఏం చేయాలి వాళ్ళు? సో వాళ్ళు ఓన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేయాలి, లేదా వాళ్ళు ఇంకెవరి దగ్గరన్నా కొనేసి ఆ 50 పీసెస్ వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న 50 పీసెస్ మొత్తం 100 పీసెస్ మనకి డెలివర్ చేయాలి, రైట్? సో అదంతా చెక్ చేయడానికి ఏంటి? మెటీరియల్ మేనేజ్మెంట్. సో దిస్ మెటీరియల్ మేనేజ్మెంట్ కమ్స్ ఇన్ టు ప్లే. సో ఎంఎం మాడ్యూల్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి వాటన్నిటికి, రైట్? సో ఇక్కడ ఏంటి? పర్చేస్ రిక్వెజిషన్. సపోజ్ వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే, ఓకే మనం ఇప్పుడు మనం మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేయటం కంటే ఒక థర్డ్ పార్టీ దగ్గర మనం కొందాము, కొనేసి ఆ 50 పీసెస్ ఆఫ్ టెలివిజన్ డెలివర్ చేద్దాం అనుకుంటారు. అంటే ఏంటి? పర్చేస్ రిక్వెజిషన్. పర్చేస్ చేస్తామని వాళ్ళు ఒక రిక్వెస్ట్ పెడతారనమాట థర్డ్ పార్టీ వాళ్ళు, రైట్? అప్పుడు థర్డ్ పార్టీ వాళ్ళకి పెట్టినప్పుడు ఏమైంది? ఆ థర్డ్ పార్టీ వాళ్ళు ఏంటి? వాళ్ళు ఓకే మేము మా ఓన్ ప్రొడక్షన్ చేసి మేము ఇస్తాము అని అన్నారనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. అప్పుడేంటి? పీపీ ప్రొడక్షన్ ప్లానింగ్ ఇది ఒక డిఫరెంట్ మాడ్యూల్. సో ఈ మాడ్యూల్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాల్సి వస్తుంది అప్పుడు ప్రొడక్షన్ ప్లానింగ్, రైట్? సో వాళ్ళు ఓకే అని చెప్పేసి వాళ్ళు ప్రొడక్షన్ చేస్తారు. సో ప్రొడక్షన్ ప్లానింగ్ అనే మాడ్యూల్ మాడ్యూల్ హ్యావ్ టు బి ఇంప్లిమెంటెడ్. ఓకే వాళ్ళు ప్రొడక్షన్ చేస్తారు. సో ఆ ప్రొడక్షన్ చేశాక మిగతా 50 పీసెస్ని ప్రొడక్షన్ చేసి మొత్తం టోటల్ 100 పీసెస్ని రిలయన్స్ వాళ్ళు మనకి డెలివరీ చేస్తారు. ఆ డెలివరీ చేసేటప్పుడు ఏంటి? FICO ఫైనాన్స్ అండ్ కంట్రోల్. ఈ FICO టీమ్ వాళ్ళు బిల్లింగ్, దే విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఆల్ ద బిల్లింగ్. ఓకే ముందు ఎంత పే చేశారు, తర్వాత ఇప్పుడు డెలివరీ చేసేటప్పుడు మనం ఎంత కలెక్ట్ చేయాలి, రైట్? అండ్ దెన్ ఏమన్నా డిస్కౌంట్స్ ఉన్నాయా, ఇప్పుడు డెలివరీకి మళ్ళీ ఏమన్నా ఎక్స్ట్రా ఛార్జెస్ చేయాలా? సో ఇలాంటివన్నీ దే విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ అన్నమాట, రైట్? సో ఇప్పుడు ఈ చిన్న ఎగ్జాంపుల్స్కే మనము ఇక్కడ ఎన్ని మాడ్యూల్స్ చూసాము? ఒకటేమో SD మాడ్యూల్, ఇంకోటేమో MM మాడ్యూల్, ఇంకొకటేమో PP ప్రొడక్షన్ ప్లానింగ్ మాడ్యూల్, ఇంకోటేమో FICO ఫైనాన్స్ అండ్ కంట్రోలింగ్ మాడ్యూల్. సో ఇన్ని మాడ్యూల్స్ చూసాం మనం, రైట్? సో ఇలా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మాడ్యూల్ మధ్యలో ఇంటిగ్రేషన్ ఇలా ఉంటుంది అనమాట, రైట్? సో ఇప్పటి వరకు ఏమన్నా డౌట్స్ ఉన్నాయా మీకు? లేదు మేడం, లేదు. ఓకే. సో ఇలా డిఫరెంట్ మాడ్యూల్స్ మధ్య ఇంటిగ్రేషన్ ఇలా ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట SAPలో బేసిక్గా, రైట్? ఓకే. అండ్ దెన్ ద నెక్స్ట్ slide is like ASAP methodology, right? సో అసలు SAP ప్రాజెక్ట్లో ఏమేమి స్టేజెస్ ఉంటాయి, అవి ఎలా ఉంటాయి అనేది ఈ స్లైడ్లో మనం చూస్తాము. ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి? ప్రాజెక్ట్ ప్రిపరేషన్, రైట్? అంటే ఏంటి? అసలు ఈ ప్రాజెక్ట్ ఏంటి, ఈ ప్రాజెక్ట్లో రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి, ఈ ప్రాజెక్ట్లో లైక్ ఎంతమంది రిసోర్సెస్ కావాలి, రైట్? అండ్ దెన్ డ్యూరేషన్, ఈ ప్రాజెక్ట్ డ్యూరేషన్ ఎంత టైం పడుతుంది, సో ఇలాంటివన్నీ హై లెవెల్ బడ్జెట్ ఎంత, ఇలాంటివన్నీ హై లెవెల్ ప్లానింగ్ అంతా ఈ ప్రాజెక్ట్ ప్రిపరేషన్ అప్పుడు దే విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ ఇన్ ద ప్రాజెక్ట్ ప్రిపరేషన్ స్టేజ్. నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఏంటి? బిజినెస్ బ్లూ ప్రింట్. ఈ బిజినెస్ బ్లూ ప్రింట్ అప్పుడు ఏమైంది? అసలు వాళ్ళ బిజినెస్ ఏంటి, అసలు వాళ్ళకి ఏమేమి రిక్వైర్మెంట్స్ కావాలి, వాళ్ళకి ఎలాంటి ఇన్పుట్స్ కావాలి, ఏం అవుట్పుట్స్ వాళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు, ఎలాంటి రిపోర్ట్స్ కావాలి. సో వాళ్ళకి డిఫరెంట్ క్లయింట్స్తో, ఆ కంపెనీ వాళ్ళకి వాళ్ళ డిఫరెంట్ క్లయింట్స్తో ఎలాంటి రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంటాయి, ఇవన్నీ కూడా ఈ బిజినెస్ బ్లూ ప్రింట్ అప్పుడు డిస్కస్ చేసి, ఇక్కడ బిజినెస్ బ్లూ ప్రింట్లోనే వాళ్ళకి ఏమేమి డిఫరెంట్ మాడ్యూల్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి ఆ ప్రాజెక్ట్కి, అవంతా కూడా ఈ బిజినెస్ బ్లూ ప్రింట్లో డిసైడ్ అయిపోద్ది. ఏమేమి మాడ్యూల్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి ఈ పర్టికులర్ కంపెనీ వాళ్ళకి, SD మాడ్యూలా, MM మాడ్యూలా, FICO మాడ్యూలా, PP ప్రొడక్షన్ ప్లానింగా, ఇవన్నీ ఎన్ని
మాడ్యూల్స్ ఏమేం మాడ్యూల్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అనేది ఇక్కడ సెకండ్ స్టెప్ లో తెలిసిపోద్ది, బిజినెస్ బ్లూ ప్రింట్. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ వచ్చేసి రియలైజేషన్. రియలైజేషన్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ యాక్చువల్ గా ఈ ఫంక్షనల్ కన్సల్టెంట్స్ ఏం చేస్తారు, వాళ్ళ బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్స్ అన్ని తీసుకొని టెక్నికల్ పీపుల్ కి ఇస్తారు. టెక్నికల్ పీపుల్ విల్ స్టార్ట్ ఇంప్లిమెంటింగ్ అన్నమాట, రైట్? సో యాక్చువల్ కోడింగ్, యాక్చువల్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఈ థర్డ్ స్టెప్ అంటే రియలైజేషన్ స్టెప్ లో స్టార్ట్ అవుద్ది. అండ్ దెన్ ఫైనల్ ప్రిపరేషన్. అబాప్ ఇక్కడే స్టార్ట్ అవుద్దాం. అబాప్ ఇక్కడ నుండి స్టార్ట్ అయింది, రైట్? థర్డ్ స్టెప్ ఓకే. మనం స్టార్ట్ అవుతాం ఇక్కడ టెక్నికల్ పీపుల్. సో మనము ఆ రిక్వైర్మెంట్స్ కి మనం కోడింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ అవన్నీ చేయటం స్టార్ట్ చేస్తాం. అండ్ దెన్ ఇక్కడ నెక్స్ట్ స్టెప్ వచ్చేసి ఫైనల్ ప్రిపరేషన్. ఫైనల్ ప్రిపరేషన్ అంటే ఏంటి? మనము రాసిన ప్రోగ్రామ్స్ ని టెస్ట్ ఎలా చేస్తారు, టెస్టింగ్ జరుగుతుంది అనమాట ఇక్కడ ఫైనల్ ప్రిపరేషన్ అంటే. సపోజ్ ఆ టెస్టింగ్ లో వాళ్ళకి ఇంకేదన్నా రిజల్ట్ సరిగ్గా రావట్లేదంటే మళ్ళీ వెనక్కి పంపిస్తారు. మళ్ళీ న్యూ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మనం చేస్తాం. మళ్ళీ అగైన్ టెస్ట్ చేయమంటాము. సో వాళ్ళు ఈ ఫైనల్ ప్రిపరేషన్ లో వాళ్ళు టెస్టింగ్ లో హ్యాపీ అయ్యేదాకా మనము వీ హ్యావ్ టు కీప్ ఆన్ మేకింగ్ దోస్ చేంజెస్. వన్స్ వాళ్ళు హ్యాపీ అయిన తర్వాత దెన్ గో లైవ్ అండ్ ప్రొడక్షన్. సో అప్పుడు ప్రొడక్షన్ లోకి మూవ్ చేస్తాం. సో ప్రొడక్షన్ లోకి మూవ్ చేయటం అంటే ఏంటి? ఆల్ దేర్ కస్టమర్స్ కెన్ స్టార్ట్ యూజింగ్ దోస్ అప్లికేషన్స్ అన్నమాట, రైట్? ఇప్పుడు సపోజ్ మనము మన ఆన్లైన్ షాప్స్ లైక్ అమెజాన్, మింత్రా, ఫ్లిప్కార్ట్ ఇవన్నిట్లో మనం వెళ్ళి ఆర్డర్స్ ప్లేస్ చేస్తున్నాం కదా. అంటే ఏంటి? వాళ్ళు ఆల్రెడీ అప్లికేషన్స్ అన్ని డెవలప్ చేసి ఆ సైట్ లో పెట్టారనమాట, రైట్? అందుకనే మనం యూజ్ చేయగలుగుతున్నాం. సో దెన్ ఈ ఫిఫ్త్ స్టెప్ లో గో లైవ్ అండ్ ప్రొడక్షన్ సపోర్ట్ ఇక్కడ పెట్టిన తర్వాత దెన్ పీపుల్ కెన్ స్టార్ట్ యూజింగ్ అనమాట. మన లాంటి వాళ్ళం వీ కెన్ స్టార్ట్ యూజింగ్ దోస్ అప్లికేషన్స్. సో all of these are 5 different stages in every SAP project, implementation project అన్నమాట. దీని అంతటిని కలిపి SAP మెథడాలజీ అని కూడా అంటారు, రైట్? ఓకే. సో నెక్స్ట్ స్లైడ్ లో కూడా సేమ్ ఇందాక మనము డిస్కస్ చేసిన స్టెప్సే, బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే వీఆర్ లుకింగ్ అట్ డిఫరెంట్ వర్డ్స్ లో చూస్తున్నాం అనమాట. ప్రాజెక్ట్ ప్రిపరేషన్ అంటే ఏంటి? డిఫైన్ గోల్స్ అండ్ ఆబ్జెక్టివ్, క్లారిఫై స్కోప్, రైట్? స్ట్రాటజీ, స్కెడ్యూల్, రిసోర్సెస్, ఇవన్నీ కూడా ఆల్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్ విల్ బి టేకెన్ కేర్ ఇన్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ ప్రిపరేషన్. నెక్స్ట్ స్టెప్ వచ్చేసి ఏంటి? బిజినెస్ బ్లూ ప్రింట్. ఈ బిజినెస్ బ్లూ ప్రింట్ లో ఏంటి? రిక్వైర్మెంట్ వర్క్ షాప్స్, అసలు ఏంటి వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటి అవన్నీ కనుక్కుంటారు. డాక్యుమెంట్ బిజినెస్ ప్రాసెస్, వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్స్ అన్ని ఒక డాక్యుమెంట్స్ లాగా తయారు చేస్తారు. డిఫైన్ బిజినెస్ బేస్ లైన్ స్కోప్, అసలు ఇది దీంతో ఇవి చేయొచ్చు, ఇలా చేయొచ్చు, ఓకే ఇది చేయటానికి కుదరదు, అన్ని చేయటానికి కుదరదు, కొన్ని చేయటానికి కుదరకపోవచ్చు. సో అవన్నీ వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. రిఫైన్ ఓవరాల్ స్కెడ్యూల్, సో ఈ అప్లికేషన్స్ ఇంతవరకు ఈ 1 month లో చేస్తారు, సెకండ్ మంత్ లో ఇవి అవుతాయి అని వాళ్ళకి అలా ఒక హై లెవెల్ ప్లానింగ్ ఇస్తారు అనమాట, ఓవరాల్ స్కెడ్యూల్ ఇస్తారు. రియలైజేషన్ నెక్స్ట్ స్టెప్, సిస్టమ్ ఇంప్లిమెంటేషన్, టెస్టింగ్, రిలీజ్ ఫర్ ప్రొడక్షన్. సో ఇక్కడ డెవలప్మెంట్ అదంతా ఇక్కడ జరుగుతుంది, రియలైజేషన్, రైట్? ఫైనల్ ప్రిపరేషన్ అంటే బేసిక్ గా టెస్టింగ్, అండ్ యూజర్స్ వాళ్ళు కూడా టెస్టింగ్ చేస్తారు. సిస్టమ్ మేనేజ్మెంట్, కట్ ఓవర్ యాక్టివిటీస్, సో దీన్ని ప్రొడక్షన్ లోకి ఎలా పంపించాలి అవన్నీ ఇక్కడ ప్లాన్ చేస్తారు. గో లైవ్ అండ్ సపోర్ట్, సో ప్రీ ప్రొడక్షన్ టు లైవ్ ప్రొడక్షన్, అండ్ బేసిక్ గా ప్రొడక్షన్ లోకి మూవ్ చేశాక పీపుల్ కెన్ స్టార్ట్ యూజింగ్ దోస్ అప్లికేషన్స్ అనమాట, రైట్? అండ్ ఫైనల్ స్లైడ్ ఇస్ థ్యాంక్ యూ స్లైడ్. సో ఇది వాళ్ళ క్లాస్ లో మనం బేసిక్ గా SAP అంటే ఏంటి, డిఫరెంట్ మాడ్యూల్స్ ఆఫ్ SAP అంటే ఏంటి, SAP డిఫరెంట్ బిజినెస్ సెక్టార్స్ లో ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేశారు అవన్నీ మనం డిస్కస్ చేసాం. ఓకే, సో వీ విల్ యాక్చువల్ గా హలో చెప్పండి. యా, ఒక్కసారి నాకు మీ నెంబర్ ఇవ్వరా? ఎందుకంటే ఏదైనా మెసేజ్ పెట్టాలంటే నా నెంబర్ ఇది 9492024765. నాకు ఒకసారి వాట్సాప్ మెసేజ్ పింగ్ చేయండి.
ఓకే మ్యామ్. ఓకే. ఇది మీటింగ్ 1 మినిట్‌లో డిస్కనెక్ట్ అయిపోతుంది. ఓకే. రేపు క్లాస్ లేదు. రేపు నేను యాక్చువల్‌గా ఔట్ ఆఫ్ టౌన్ ఎళ్తున్నాను. ఓకే మ్యామ్. మ్యామ్ అది పైన మీరు యాప్ ఇవన్నీ చెప్పారు కదా! హ్మ్. అంటే ఒక హ్మ్. అంటే స్టార్టింగ్ స్లైడ్స్‌లో చెప్పారు కదా మ్యామ్. అంటే అవును. ఇలాగా అవును. యాప్ ఉంటే ఫస్ట్ లెవెల్‌లో దాని తర్వాత నెక్స్ట్ డేటాబేస్ ఇవన్నీ ఉంటాయని చెప్పారు కదా! అవును. ఆ!